बर्तमान तमुत बहन धरणी धरेन्द्र गौरवम महासुर विगत रयु निजम बपु स आस्थित पुरट परिच्छदु बभू तड़ी दिमा नुडुपतिर बातिबा बुध। बर्तमान कृष्ण को सी कहला ये बड़ुआ या छाड़ी बलराम को कृष्ण पटे रही बलराम को विरुद्ध रहा। बर्तमान बलराम को धरिक से जो जाऊँगी किए प्रलम्बासुर तंग उद्वहन पिठे लागू करके जाऊला धरणी धरेन्द्र सी धरणी धर मेरु पर्वत भाया सी आहरी गुरु माने अत्यंत ओजनिया। तेणु प्रभु कौन कले महासुर विगत रय निजम बपु खूब जोर दौड़ूला किंतु प्रभु तो ओजनिया हो से निर्दिष्ट स्थान होता ये जगार रखियो ताकू टपिक्री गला प्रभु जाणीदे ये बोधे ये गोटे कौन भांडामी करुँच। तेणु कौन कले बेसी दूर आउ जापारानी प्रभु ओजनिया होगले दौड़िया बंद हो बंद हो कौन हो तेणु से तार स्वाभाविक दैत्य रूप को धारण कला। स आस्थित पुरट परिच्छदु भोग गौर सुंदर बलराम को पिठरे पकाई से दृश्य बिजुली मारुवा मेघ परी जना पड़ूला। कारण प्रभु हेले धला रंग यहाँ कालिया मिटी ठीक राक्षसटा तेणु मेघ दिहरे बिजुली चमकिला भाया बलराम ता पिठरे दिशुले ये प्रकार अवस्था प्रभु से कौन करेंगे देखा निरीक्ष तद बपु अड़मंबरे चरत प्रदीप्त दृग भ्रुकुटी तटोग्रदंष्ट्रम ज्वलत शिखम कटक किरीट कुंडलम त्रिषाद भूतं हलधर ईशत्रसत निरीक्ष तद बपु प्रभु देखिले अरे यहाँ कौन विकटाल रूप एड़ी टे पिला होता मत लागू करके आणुला ये कौन भयंकर रूप है तद बपु अलंग अंबरे चरत एवं मत माने से दौड़िक जा कथा ये आकाश में उड़ेक नौ एवं बपु होमती ना प्रदीप्त दृक आखिर निआ बाहर भ्रुकुटी तटोग्र दंष्ट्रकम उग्र भयंकर दांत बड़ बड़ दांत गुड़ाक भ्रुकुटी कुटिल होती ज्वलत शिखम चुट्टी गुड़ाक रक्तवर्ण हो कटक किरीट कुंडलम कटी अंटा सूता किरीट कुंडल लगी त्रिषाद भूतम हलधर ईशत्रसत आ तार विचित्र रूप देखिकी बलराम टी डरीगले डरा कहीं डर कहीं लिखले हो देखी बलराम प्रथम टे बलराम डरिया कथा लिखिले हम कहले हलधर ईशत्रसत टे कौन एमती भय कले कारण भय कले ये छानिया होगले कौन यहाँ कौन एड़ी टे पिला था देखला एत विराट राक्षस कौन ये बलराम को किए बल परास्त करदे से कथा नुहे परास्त करदे राक्षसटा को देखिए भय लगे सी तो अलग कथा कि सी बलराम भय नहीं भय कदापि हो पार ना भय तांकु भय करे। तेणु सामान्य टी ईशत त्रसत बोले भय करवा ये किंतु भय कहले भूल हो बलराम कौन भय करेंगे सी देखीदे जो गोटे प्रकार थिला सागे सागे रूप बदल सारा तेणु सी चिंता कले चिंताकूल हो यार यहाँ राक्षसटा आम भितर बाल कहीकि पशि जाता तेणु कौन कले तापर अथ आगत श्रुति श्रुति अभयु रिपुंग बल विहाय सार्थमिव हरंतमात्तन रुषाहनत शिरसी दृढ़ेन मुष्टिना सुराधिपो गिरिमिव वज्र रंघसा अथ आगत श्रुति तापर से टे भयभीत होगले स्वर्ण शक्ति पलि आसला कहले अच्छा अच्छा परक्षण निजर स्वरूप मन पड़गला अरे मु कौन भय कर स्वयं बलराम
ଆଉ ସେ ନିଜେ ପିଲା ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଟିକେ ଭୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବି ନେଲେ ଯେ ଆରେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ପିଲା ନୁହଁ, ମୋର ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ, ଆଉ ଇଏ ରାକ୍ଷସ ମୋତେ କ'ଣ କରିବ, ରିପୁଂ ବଳହ। ଏ ପ୍ରକାର ପୁଣି ନିଜେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଇଗଲେ, ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ମନରୁ ସବୁ ଭୟ ପଳେଇଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଚୋର ପର ଘରୁ ଧନ ଚୋରେଇକି ନେଇ ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ଇଏ ଅସୁର ବିହାୟ ସାର୍ଥଙ୍ଗିବ ହରନ୍ତ ମାତ୍ମନଃ, ଇଏ ଅସୁରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ହରଣ କରିକି ନେଉଛି ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ରୁଷା ଅହନତ ଶିରସି ଦୃଢ଼େନ ମୁଷ୍ଟିନା, ଭଲ କିରି ବିଧା ସଜେଇକିରି ଢୋକିନି ପିଟିଲେ ଆଉ। ରୁଷା ଅହନତ ଶିରସି, କ୍ରୋଧରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିଲେ। ସୁରାଧିପ ଗିରିବିବ ବଜ୍ରରଙ୍ଘସା, ସୁରାଧିପ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ରରେ ପର୍ବତକୁ ଆଘାତ କଲା ଭଳିଆ ପିଟିଲେ ଭଲ କିରି ଆଉ। ସ ଆହତ ସପଦି ବିଶୀର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତକ ମୁଖାତ୍ ବମନ ରୁଧିର ମପଶ୍ରୁତୁ ଅସୁର ମହାରବମ୍ ବ୍ୟସୁଃ ଅପତତ ସମୀରୟନ ଗିରିୟାର ଯଥା ମଘବତ ଆୟୁଧାହତ ସ ଆହତ ସପଦି ବିଶୀର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତକ, ସେ ରାକ୍ଷସଟା ଆଘାତ ପାଇ ମୁଠା କରିକିରି ପିଟିଲେ ଦୂରକିନି ଆଉ। ତେଣୁ ଆଘାତ ପାଇକିରି ହଠାତ୍ ବିଶୀର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତକ, ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିକି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ମୁଖାତ୍ ବବନ ରୁଧିରମ୍, ମୁଖରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ରୁଧିରଙ୍ଗ ଅପଶ୍ରୁତ ଅସୁର, ରକ୍ତବନ୍ତୀ କରି ଚିତ୍ତା ହରେଇ ସେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ରାଘାତରେ ପର୍ବତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ସେ ଅସୁର ଆୟୁଧାହତ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ରାଘାତରେ ପର୍ବତ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଧା ଉଚେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ସେ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇକିରି ମରିକି ତ ପଡ଼ିଲା ତଳେ ଆଉ। ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପ୍ରଲମ୍ବମ୍ ନିହତମ୍ ବଳେନ ବଳଶାଳିନା ଗୋପାଃ ସୁବିସ୍ମିତାଃ ଆସନ୍ ସାଧୁ ସାଧୁ ଇତି ବାଦିନଃ। ତାପରେ ସେ ଗୋଷ୍ଠ ଭିତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ମରିକିରି ଆକାଶରୁ ଢୁକିନି ଖସିଲା, ସେ ଉପରେ ଉଡ଼େଇକି ନେଉଥିଲା। ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପ୍ରଲମ୍ବମ୍ ନିହତମ୍ ବଳେନ ବଳଶାଳିନା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ବଳରାମଜୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ମରିକିରି ପଡ଼ିଗଲା। ଅନ୍ୟ ଗୋପାଃ ସୁବିସ୍ମିତା, ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର ତ ରାକ୍ଷସ ଫାକ୍ଷସ କିଛି ନଥିଲେ, ତ ଏଠି ଟିକେ ପିଲା ହେଇକିରି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥିଲା, ଏଇଟା ତାହେଲେ ଗୋପନରେ ରାକ୍ଷସଟା ଗୋପାଳ ବାଳକ ହେଇକିରି ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲା ଆଉ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ବଳରାମକୁ ସାଧୁ ସାଧୁ ବଢ଼ିଆ କାମ କଲ, ରାକ୍ଷସଟାକୁ ଆପଣ ମାରିଦେଲେ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ କାମ କଲେ ବୋଲି କହିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆଶିଷଃ ଅଭିଗୃଣନ୍ତଃ ତଂ ପ୍ରଶଂସୁ ତଦର୍ହଣମ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଗତ ବିବାଲିଙ୍ଗ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିହ୍ୱଳ ସହିତ ସାହାନ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭକାମନା ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁ ବଳରାମକୁ, କିଏ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଯାହା ହଉ ରାକ୍ଷସଟା ଗୋଳମାଳ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ମାରିଦେଲେ। ତେଣୁ ବଳରାମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ପ୍ରେତ୍ୟ ଆଗତଙ୍ଗିବା ଲିଙ୍ଗ୍ୟ, ସତେ ଯେମିତି ଯମ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଫେରି ଆସିଲେ। ରାକ୍ଷସ ପକଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ସେ ଯମ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଫେରି ଆସିଲା ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିକିରି ବଳରାମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ପ୍ରେମ ବିହ୍ୱଳ, ସେ ପ୍ରେମରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇକି ସବୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ପାପେ ପ୍ରଳମ୍ବେ ନିହତେ ଦେବାଃ ପରମ ନିବୃତ୍ତାଃ ଅଭ୍ୟବର୍ଷନ ବଳମାଲ୍ୟୈ ହିଁ ଶଶଂସୁ ସାଧୁ ସାଧ୍ୱିତି। ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ମରିଯାଆନ୍ତେ, ପାପୀଟା ପାପେ ପ୍ରଳମ୍ବେ, ତା'ର ବିଶେଷଣ ଦିଆଗଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପୀ ପାପାଚାରୀ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ନିହତ ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ଦେବତାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ
ବଳରାମଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲମାଳ ବର୍ଷା କଲେ ସଶଂସୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ସାଧୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧେ ପ୍ରଳମ୍ବବଧ ନାମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ଗଲେ ତାପରେ ଆସିବେ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଗାଈ ଗୋରୁ ଓ ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ଦାବାନଳରୁ ଉଦ୍ଧାର। ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ଶକ୍ତିଷୁ ଗୋପେଷୁ ତତ୍ ଗାବଃ ଦୂରଚାରିଣା ସ୍ୱୈରଂ ଚରନ୍ତ୍ୟୁ ବିବିଷୁ ତୃଣଲୋଭେନ ଗୌହରମ୍। କ'ଣ ହେଲା ଏମାନେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ତାଙ୍କର ଇଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ତ ଚରୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ବା ପଳେଇବେ, ଯଦି ଦୂରକୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆଣିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ଗାଈକି ଆଗୁଳ ପକେଇକି ନ ରଖିଲେ ଚାରିପଟେ ଜଗାଜଗି କରିକି ରହିଥିବ ବୋଲେ କିଏ ଆଉ ଜୋରରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଗିଦି ଗିଦି ହେଇକି ପୁଳେ ପୁଳେ ପକେଇ ଖାଇକି ଆଗକୁ ମାଟିଯିବା। ତେଣୁ ଚାରିପଟେ ଜଗା ରଖା କରିକିରି ଗଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଆଗେଇକିରି ପଳାଉଛି ତାକୁ ଠେଙ୍ଗା ପିଟିକିରି ଭିତରକୁ କୋଠକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ଗଦେଇ ହେଇକିରି ଚରିବେ, ଲାଗିକି ପଡ଼ିକିରି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚରୁଥିବେ, ଲଣ୍ଡା କରିକିରି ଖାଇବେ, ନହେଲେ ପୁଳେ ପୁଳେ ମାରିକି ପଳେଇବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଗାଈଙ୍କ କାମ। ଠେର ରହିକି ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଏଠି ପୁଳେ ସେଠି ପୁଳେ ଚାଲୁଥିବେ ପୁଳେ ପୁଳେ ମାରି ଦେଇକିରି ନହେଲେ ବୁହେ ଚାଲିକି ପଳାଉଥିବେ, ପୁଣି ପୁଳେ କୁଠି ଖାଇ ଦେଉଥିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଆଉ ଏମିତିକା ଆଉ ଦୌଡ଼ିବା ତାଙ୍କ କାମ। ଗାଈ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗଛ ଦିଟି ଗୌହୁ, ଯିଏ ଅନବରତ ଚାଲୁଥିବ, ତେଣୁ ଖାଇଲା ସମୟରେ ବି ଚାଲୁଥିବ। କ୍ରୀଡ଼ା ଶକ୍ତିଷୁ ଗୋପେଷୁ, ତେଣୁ ଗୋପାଳ ବଳରାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗାବଃ ଦୂରଚାରିଣ ଆଉ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସ୍ୱୈରମ୍ ଚରନ୍ତ୍ୟ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଳ ପକେଇକି ରଖିବାର ଗୋପାଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ ପିଲା, ତେଣୁ କେହି ରଖିଲେନି, ସିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ବିବିଷୁଃ ତୃଣଲୋଭେନ ଗହ୍ୱରମ୍, ତୃଣ ଲୋଭରେ ଘାସ ଲୋଭରେ ଗୋଟେ ଗହ୍ୱର ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ପଶିଗଲେ। ଅଜା ଗାବଃ ମହିଷ୍ୟସ୍ୟ ନିର୍ବିଶନ୍ତ୍ୟୋ ବନଂ ଶିବନ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତାମାନେ ଖାଲି ଗାଈ ଚରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେ କଥା ନୁହଁ, ସେଥିରେ ଅଜା ବି ଥିଲେ। ଅଜା ବୋଇଲେ କ'ଣ କିରେ, ବୋଉର ବୋପା ନାଇଁ ମ ଛେଳି। ଅଜା ବୋଇଲେ ଛେଳି, ବୋଉର ବାପ ମଧ୍ୟ ଅଜା, ତେଣୁ ଇଏ ଅଜା ବୋଇଲେ ଛେଳି। ଗାଈ ସେଥିରେ ମହିଷୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମହିଷ୍ୟା ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଠ ଭିତରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏ ଖେଳରେ ଶକ୍ତ, କିଏ ଚାହୁଁନି ଗାଈ ଗୋରୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ବନରୁ ବନ ହେଇକି ବହୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ। ଇଶିକାଟବିଂ ନିର୍ବିବିଷୁ କ୍ରନ୍ଦନ୍ତ୍ୟୋ ଦାବତର୍ଷିତା, ଏମିତି ଯାଇକିରି ସେ ଗୋଟେ ମୁଞ୍ଜ ଶରତୃଣ ବଣ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଇଶିକାଟବିଂ ସରବଣ, ତୃଣ ଗୁଡ଼ାକ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରେ ଉଚ୍ଚ, ବଡ଼ ବଡ଼ ତୃଣ ସବୁ, ଆଉ ସେ ବଣ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲା ଆସିକି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ଖରା ଦିନଟା ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ତେ ଅପଶ୍ୟନ୍ତଃ ପଶୁନ୍ ଗୋପାଃ କୃଷ୍ଣ ରାମାଦୟସ୍ତତା ଜାତାନୁତାପାଃ ନ ବିଦୁଃ ବିଚ୍ଛିନ୍ନନ୍ତଃ ଗବାଙ୍ଗତିଂ। ତେ ଅପଶ୍ୟତଃ ପଶୁନ୍, ଆଉ ସେଠୁ ଖେଳ ବନ୍ଦ କଲେ, ହେଲେ ଗାଈ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି, ବେଗେ ଚାଲ ପଳେଇବା। ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିକି ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ପଶୁନ୍ ଗୋପାଃ, ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ କୃଷ୍ଣ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଖେଳକୁଦ ଛାଡ଼ି ଗାଈ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଜାତାନୁତାପାଃ ନ ବିଦୁଃ ବିଚ୍ଛିନ୍ନନ୍ତଃ ଗବାଙ୍ଗତିଂ, କୁଆଡ଼େ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି ଏବଂ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାରି ଅନୁତାପ କଲେ, କୁଆଡ଼େ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେଣି, କ'ଣ କେମିତି କରିବା, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପାଇବା, କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ାକ ବିସ୍ତୃତ ଜଙ୍ଗଲ, ତା ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିକିରି କ'ଣ ଆଣିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଗାଈର ଖୋଜ ପଡ଼ିବ ଘାସ ବଣ ଭିତରେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଛଲତା ଅଛି ତ, ବୁଦିକା କଣ୍ଟା ବୁଦା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ରହିଛି, ଘାସ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଟାପ ଗାଈର ଖୋଜ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଭୟରେ ବିହୋଳ ହୋଇଗଲେ, ଛାନିଆ ଲାଗିଲା, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା।
ଗାଈ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, କରିବା କ'ଣ? ତୃଣୈଃ ତତ୍ ଖୁରଦଚ୍ଛିନ୍ନୈଃ ଗୋଷ୍ପदैଃ ଅଙ୍କିତୈଃ ଗବାଂ ମାର୍ଗମନ୍ୱଗମନ ସର୍ବେ ନଷ୍ଟାଗା ଯିବ୍ୟା ବିଚିତସାଃ। ତେବେ ବି ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉ ଅସଲତା ଥାଉ ଯାହା ଥିଲେ ବି ଗାଈ ଟାପୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୃଣୈଃ ତତ୍ ଖୁରଦଚ୍ଛିନ୍ନୈଃ, ଖୋରା ବାଜିକିରି କେଉଁଠି ଘାସ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଖୋରା ଟାପୁ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠଦୈଃ ଅଙ୍କିତ ଗବାଂ, ଗାଈମାନେ ଥିଲେ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ଜୀବିକାର ସମ୍ବଳ। ତାଙ୍କର ତ ଚାଷବାସ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ କି କିଛି ପାଠ ନାହିଁ, ସେ ଗାଈ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ତାଙ୍କ କ୍ଷୀର ଦହି ଘିଅ ଲହୁଣୀ ଏସବୁ ବିକା କିଣା କରିକିରି ସେମାନେ ଚାଉଳ ପନିପରିବା କିଣିକିରି ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଥିଲା, ଭରଣ ପୋଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗାଈମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ହଜିଯିବେ ମୁଣ୍ଡ ବାୟା ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ନ ମିଳିବାରୁ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଲା ପରି ଲାଗିଲେ। ମାର୍ଗଂ ଅନ୍ୱଗମନ ସର୍ବେ ନଷ୍ଟ ଯିବ୍ୟା ବିଚିତସାଃ, ସତେ ଯେମିତି ଆଉ ଜୀବନ ରହିବନି। ଆଉ ଭାରି ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏଇଥିରୁ ଖାଇକିରି, କୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ପାଇବା, କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ତ ଜଙ୍ଗଲଟା ମାନେ ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ, ତାପରେ ଆମକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଞ୍ଜାଟବ୍ୟାଂ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମାର୍ଗମ୍ କ୍ରନ୍ଦମାନଂ ସୁଗୋଧନମ୍ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ତୃଷିତାଃ ଶ୍ରାନ୍ତାଃ ତତସ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟବର୍ତ୍ତୟନ୍। ତାପରେ ସେମାନେ ୟା ମୁଞ୍ଜ ବଣ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ତୃଣ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣିଷ ଦେଖିବାକୁ ବଢ଼ିଛି, ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ନିଆଁରେ ଆଉ ଗାଈ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ତେଣୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ ସବୁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ, ହମା ରଡ଼ି। ଆଉ ତାପରେ ଏମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଞ୍ଜାଟବ୍ୟାଂ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମାର୍ଗମ୍, ବାଟ ଭୁଲିଗଲେ। ଆଗୁଳ ପକେଇକି ରଖିଲେ ଗାଈ ଠିକ୍ ରହିବେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି। ଏଇ ତ ଆଙ୍କର ଇଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ମାଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ କେବେ ବି ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତିନି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଞ୍ଜାଟବି। ମୁଞ୍ଜ ମାନେ ଗୋଟେ ତୃଣ, ଗୋଟେ ଜାତିର ତୃଣ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। କ୍ରନ୍ଦମାନମ୍ ସୁଗୋଧନମ୍, ସେ ଭିତରେ ପଶିକିରି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଆଉ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ହମା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ତୃଷିତାଃ, ଇଏ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ୟାଙ୍କୁ ବି ଶୋଷ ହେଲାଣି, ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ଶୋଷିଲା। ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଞ୍ଜ ଘାସ ବଣରେ ପଶି ବାଟ ବଣା ହେଇ ହମା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ପୁରା ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲାକ ବୁଲି ବୁଲି ଖରାରେ ସେମାନେ ଥକି ଗଲେଣି, ଭୋକ ଶୋଷ ସବୁ ଧଇଲାଣି। ତେ ଆହୁତାଃ ଭଗବତା ମେଘ ଗମ୍ଭୀରୟା ଗିରା ସ୍ୱନାମ୍ନାଂ ନିନଦଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ପ୍ରତିନେଦୁ ପ୍ରହର୍ଷିତାଃ। ଏଠୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ କ'ଣ ଆସିବେନି ସିଏ, ଦେଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିଲେ। ତା ଆହୁତାଃ ଭଗବତା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମେଘ ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦରେ, ହେ ଅମୁକ କାଳିଆ କି ଧୋବଲି କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଥିଲା, ସେ ନାଁ ଧରିକି ଗାଈମାନଙ୍କ ଡାକିଲେ। ଡାକିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ଶବ୍ଦ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ। ତତଃ ସମନ୍ତାତ୍ ବଳଧୂମକେତୁ ଯଦୃଚ୍ଛୟାଦ୍ ଭୂତ୍ କ୍ଷୟକୃତ ବନୌକଷାଂ ସମୀରିତଃ ସାରଥିନାଂ ଉଲ୍ଲୋଳୈଃ ବିଲେଲିହାନଃ ସ୍ଥିର ଜଙ୍ଗମାନ ମହାଙ୍ଗନ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ତତଃ ସମନ୍ତାତ୍ ବନ ଧୂମକେତୁ, ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ନା, ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ବନ ଆଗ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆଉ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି
ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ସେଇ ବନରେ ହଠାତ୍ ବନ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ତ ବନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ପରେ ଧୂଆଁ ବଣ ନିଆଁ ବନବାସୀ ଜୀବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାଳ। ଇଏ ସିନା ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ବନବାସୀ ନୁହଁ, ଘରେ ରହୁଥିଲେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବ ବି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାପ ମୃଗ ଠେକୁଆ ମୟୂର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝିଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜୀବ ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଯଦୃଚ୍ଛୟା ଅଭୂତ କ୍ଷୟକୃତ ବନକୁ କଷାଣି। ଏବଂ କିଏ କେଉଁଠି ନିଆଁରେ ପଡ଼ିକି ପୋଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ। ସମୀରିତ ଆଉ ଯେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗିବ ପବନ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ। ପବନ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ହେବ ଏବଂ ନିଆଁକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ଜଳାଇବ। ତେଣୁ ପବନକୁ ପବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରରେ ବୋହିକିରି ଖରା ଦିନଟା ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ସେଠି ଘୁ ଘୁ ପବନ ହେଲା ଏବଂ ସେ ପବନକୁ ସାରଥି ରୂପରେ ପାଇ ନିଆଁ ଏକଦମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଜଳିଲା। ଆଉ ବିଲେ ଲିହାନ ସତେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଆଗ ଚାଟିଦେବ। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିର ଜଙ୍ଗମାନ ମହାନ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଧରିକି ନିଆଁ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ତମା ପତନ୍ତଂ ପରିତୁ ଦବାଗ୍ନି ଗୋପାଶ୍ଚ ଗାବହ ପ୍ରସମୀକ୍ଷ ଭୀତା ଉଚ୍ଚୁଶ୍ଚ କୃଷ୍ଣମ ସବଳମ ପ୍ରପନ୍ନା ଯଥା ହରିଂ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟାର୍ଦିତା ଜନା। ଚମତ୍କାର ଶ୍ଲୋକ। କ'ଣ କହିଲେ? ତଂ ଆପତନ୍ତମ ପରିତୁ ଦବାଗ୍ନି। ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ବନବନ୍ଧି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲାଗିଗଲାଣି, ଏମିତି ଗୋଲାକାର ହେଇକି ଲାଗିଗଲାଣି ଚାରିପଟୁ। ଏ କଥା ଦେଖିକିରି ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଗାବହ ପ୍ରସମୀକ୍ଷ ଭୀତା। ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ନିଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ଚାରିପଟ ଜଳୁଛି, ଗରମ ବି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ କଲେ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ତ ଏକମାତ୍ର ଶରଣ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ନିଜେ ତ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ? ଉଚ୍ଚୁଶ୍ଚ କୃଷ୍ଣ ସବଳମ ପ୍ରପନ୍ନା। କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକିରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରିବା କଥା ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆମର ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ନା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ହମାରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲାଣି, ଚାରିପଟୁ ଘେରିଗଲାଣି। ଏଇଠୁ କେମିତି ଆମେ ଯିବା ତୁରନ୍ତ? ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କ'ଣ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଯଥା ହରିଂ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟାର୍ଦିତା ଜନାହା। ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ବିକଳ ହେଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନିଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ, ନେଇଯା, ଏମିତି ସବୁ ଚିତ୍କାର କରେ କିଏ? ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଇଏ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଚାରିପଟେ ନିଆଁ ଧରି ଦେଇଥିବା ଅଗ୍ନି ଧରି ସାରିଲେଣି। ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଭଳିଆ। ଇଏ ବି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ନୁହେଁ କି? ଚାରିପଟେ ତ ନିଆଁ ଲାଗିଲାଣି, ମରିଯିବ, କେତେବେଳେ ଜଳିଯିବ। ଆଉ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମହାବୀର ହେ ରାମ ମିତ ବିକ୍ରମ ଦାବାଗ୍ନାଙ୍ଗ ଦହ୍ୟମାନନ ପ୍ରପନ୍ନାଙ୍ଗ ତ୍ରାତୁମର ହଥଙ୍ଗ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ମହାବୀର, ହେ ରାମ ଅମିତ ବିକ୍ରମ, ତୁମେ ହେଉଛ ଅମିତ ପରାକ୍ରମ, ଅସୀମ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ହେ ରାମକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିବା ନା ଦାବାଗ୍ନା ଦହ୍ୟମାନ। ଦାବାଗ୍ନି ମାନେ ବନବହ୍ନି। ବନରେ ତାର ସେ କାଠକୁ ଘାଟ ଘଷିକି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଆଁ ଲାଗିକିରି ପ୍ରପନ୍ନାହାଙ୍ଗା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡ଼ିତ। ଚାରିପଟୁ ନିଆଁ ଧରିଦେଲେ, ମଝିରେ ରହିଲେ ମରିଯିବା, ହେବ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅରକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅରକ୍ଷ ଆମେ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆମର ମାଲିକ। ନୂନମ ତତ୍ ବାନ୍ଧବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନ ଚାର୍ହଂ ତ୍ୟବଶୀଦିତୁଂ ବୟଂ ହି ସର୍ବଧର୍ମଜ୍ଞ ତ୍ୱନ୍ନାଥା ତ୍ୱତ୍ ପରାୟଣା। କହିଲେ ନୂନଂ ତ୍ୱତ୍ ବାନ୍ଧବା, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୋର ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନେ ତୁମ ସହିତ ସଦାବେଳେ ବୁଲୁଛୁ। ତେଣୁ ନ ଚ ଅରହନ୍ତି ଅବଶୀଦିତୁଂ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ କେବେ ହେଲେ ପରାଭବ ବା ପୀଡ଼ା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆସିବୁ କୁଆଡ଼ୁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତୁମ ଆଶ୍ରୟରେ ଆମେ ଥିବା ହେତୁ ଆମକୁ ଇଏ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୟଂ ହି ସର୍ବଧର୍ମଜ୍ଞ ତ୍ୱନ୍ନାଥା। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଥିବା,
ତୁମେ ହେଉଛ ଧର୍ମଜ୍ଞାନୀ। এই ପ୍ରକାର ହେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତୁମ ତୋ ନାଥା ତୁମେ ହିଁ ଆମର ନାଥ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମାଲିକ। ତେଣୁ ଆମେ ତୁମେ ହେଲା ଆମର ସ୍ୱାମୀ, ଆମେ ସବୁ ତତ୍ପରାୟଣା। ତୁମର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଛୁ, ତୁମ ଶରଣାଗତ ହେଇକି ରହିଛୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ତୁମେ ହେଲା ଆମର ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ କାହାର ଶରଣ ପଶିବୁ ଆମେ। ତେଣୁ ହେଲେ ତୁମେ ହେଲେ ସର୍ବଧର୍ମଜ୍ଞ ଧର୍ମଜ୍ଞାନୀ। ଧର୍ମଜ୍ଞାନୀ ଶବ୍ଦ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କାହିଁ ଇ ବିଶେଷଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ? ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ାକ ଜଳିଯିବେ ତ, ଆପଣ ଧର୍ମଜ୍ଞାନୀ, ତେଣୁ ଗାଈ ଜଳିଗଲେ କେତେ ପାପ, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଜଳିଯିବେ। ତେଣୁ ଜଣକ ଆଖି ଆଗରେ ଯଦି କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିକି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବିନାଶ ହେଇଗଲା, ସେ ପାପ ତାକୁ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଧର୍ମଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ। ଆଉ ଏଇ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଏମିତି ଜଳିଯିବେ ମାନେ ଆମର ପାପ ହେବ ନା। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର, କାରଣ ଆମର ଆଉ କିଏ ତ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ମାଲିକ ନାହିଁ, ଆପଣ ହିଁ ମାଲିକ। ଏ କଥା କହିକିରି ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଗଲେ। ସେ କୋଉ ଭାଷ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବଚୁ ନିଶମ୍ୟ କୃପାଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁନାଂ ଭଗବାନ ହରି ନିମିଳୟତ ମା ଭୈଷ୍ଟ ଲୋଚନାନି ଇତି ଅଭାସତ। କହିଲେ ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ବଚୋ ନିଶମ୍ୟ ଏ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କର ଦୟନୀୟ କଥା ଶୁଣି ବନ୍ଧୁନାଂ, ସେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କର ଏ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିମିଳୟତ ମାଂ ଭୈଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଖି ମୁଜି ଦିଅ, ଭୟ କରନି, ଭୟ ମୋଟେ କରନି, ଆଖି ମୁଜି ଦିଅ। କାରଣ ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଛାନିଆ ହେଇଯିବ, ଆହୁରି ହାର୍ଟ ଫେଲ୍। ତେଣୁ ଆଖି ମୁଜ ସବୁ। କ'ଣ କରିକି କ'ଣ କଲେ? ଲୋଚନାନି ଇତି ଅଭାସତ। ହେଲେ ଆଖିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ। ତଥେତି ମିଳିତାଖ୍ୟେଷୁ ଭଗବାନ ଅଗ୍ନିମୂଲ୍ୟଣଙ୍କୁ ପିତ୍ୱା ମୁଖେନ ତାନ୍ କୃଚ୍ଛ୍ରାନ୍ ଯୋଗାଧୀଶ ବ୍ୟମୁଚୟତ୍। ଏ ତ ଯୋଗାରୂଢ଼ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ। ଅଗ୍ନି କ'ଣ ପବନ କ'ଣ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ସିଏ ନେଇଯିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ପୃଥିବୀ ଜଳ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶରେ ଗଢ଼ା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର, ତାହା ନୁହଁରେ। କାଲି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଶରୀର ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଶରୀର ହେଇଥାନ୍ତା, କାଳିଅ ନାଗ ଦଂଶନ କଲା, ତାର ପାଣି ଭିତରେ ବିଷ ଥିଲା, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ମରିକିରି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ। ଗଛ ସେ କାଳିଅ ହ୍ରଦ ଚାରିପଟେ କୌଣସି ଗଛ ବଞ୍ଚିକି ରହୁଥିଲା। କାଳିଅ ହ୍ରଦ ଦେଇକିରି ପବନ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲା, ଯେତିକି ବାଟ ଯାଉଥିଲା ସବୁ ଗଛ ମୃତ। ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କାଳିଅ ସିଏ ଯଦି ଦଂଶନ କଲା, ଏ ଶରୀରଟା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ହେଇଥାନ୍ତା, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ନୁହଁରେ ବାପା, ଆଉ ସେ ଶରୀର ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ। କେଉଁ ଉପାଦାନ ରହିଲା ସେ କଥା ସେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ବି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ, ଶରୀର ବି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ। ସେ ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ନୁହେଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଲି ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଚମତ୍କାର ଲାଗିଲା। ତେବେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାପ ଦଂଶନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ କାଳିଅ ନାଗ ଭଳିଆ? ନା। ଗୋଟେ ପର୍ବତଟା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ, ବାଁ ହାତର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟେକି ପକାଇଲେ ମଣିଷ କରିଦେବ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବନି? କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳିଆ ସରୁଆ, ସେଥିରେ ଟେକି ଧରିଦେବ ଏ ଗୋଟେ ପର୍ବତ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସେ କେଉଁ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା? ଲୁହା ଫୁଆ ବି ନୁହଁ, ଲୁହା ବି ଚେପା ହେଇଯିବ, ଲୁହା ବି ବଙ୍କା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଲଗା ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ, ଇଚ୍ଛାମୟ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ହେଇଯିବ ସିଏ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଶରୀର ନୁହଁ। ତେଣୁକରି କ'ଣ କଲେ? ତଥେ ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ନିଆଁକୁ ଗିଳିଦେବ, ଜଳିଯିବ ନା ଗିଳିଦେବ କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ନିଆଁରେ ବି ପୋଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଟିରୁ ନିଆଁ ବାହାରିଲା ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଲେ।
ପାଟିରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ପାଟି ଭିତରୁ ହୋଇକି ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ କ'ଣ ନା କେଜାଣି ତୁ ଦେଖୁନୁ ତାହେଲେ ତ ଇଏ ସବୁ ମରିଗଲେଣି ନା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା କି ଇଏ 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ସବୁ ମରିଯିବେ ରେ ତୁ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ଠିଆ ହେଉଛୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରମ୍ ଭବ ସଭ୍ୟ ସାଚିନ ଅର୍ଜୁନଜୀ ତୁ ତ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଧରିକି ଖାଲି ଠିଆ ହରେ କିଏ କ'ଣ ମରିବେ ଯିବେ ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ନା ତୁ କିଏ ସେ ତୁ କାହାକୁ ମାରିବା ନେଇକି ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁ ତୁ ଖାଲି ଧନୁ ଧରିକି ଠିଆ ହ ଇଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ବିଜୟ ଯଶୁଟା ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ତୁ ଧନୁ ଧରିକି ଠିଆ ହେଉନୁ କିଏ ମରିବ କିଏ ବଞ୍ଚିବ ତୁ କିଏ ସେ ଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତୁ ମାରିଦେବୁ କାହାକୁ ହେବନି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହ ଖାଲି ଠିଆ ହ କିଏ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ୟାନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବ ସିଏ ମୋ ପିତାମହ ଇଏ ଗୁରୁ ତତେ ଶୁଣା କ'ଣ ଲଗା ସୁନ୍ଦର କଥା ତାପରେ ତଥେତି ତେଣୁ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକି ପିଇ ପକାଇଲେ ଆଉ ମୁଖେନ ତାନ୍ କୁର୍ଛାତ ସବୁ ଅଗ୍ନି ଏମିତି କରିକି ଆଣିକି ପଶିଯା ବାଟିରେ ଗଲା ସବୁ ପଶିଗଲା ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ପୁରୁଷ ତେଣୁ ସବୁ ପିଇ ପକାଇଲେ ତତଶ୍ଚତେ ଅକ୍ଷିଣୀ ଉନ୍ମିଲ୍ୟ ପୁନଃ ଭାଣ୍ଡାର ମାସ୍ତିତା ଆଖି ଫିଟେଇଲା ଆସିକି ସିଏ ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ 5 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୋକ ହେଲା ଶୋଷିଲା ହେଇକିରି ମଲା ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକିରି ଯିବେ ନାଇଁ ଇଆଡ଼େ ଅଗ୍ନିକି ପିଇ ପକାଇଲେ ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟରେ ମାୟା ବଳରେ ଉଡ଼େଇ ନେଇ ସେ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲେ ସେଇ ଭାଣ୍ଡାର ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ଆସିକି ଛାନିଆ ଆଉ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଟ ଆଉ ଦେଖିଲା ଆସିକି ଯେଉଁଠି ସେଠି ଆମେ ଅଛେ ଏ ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ମୁକ୍ତ ନିଆଁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସେ ଜାଗା ଗଲା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଗଲା କିରେ ଗୋପାଳ ବାଳକ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ନିଶାମ୍ୟ ବିସ୍ମିତା ଆସନ୍ ଆତ୍ମାନ ଗାଶ୍ଚ ମୋଚିତା ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ହରେ ଜାଗା କେଉଁଠି ଥିଲେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେ ପରିବେଶ କ'ଣ ଥିଲା ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଇଏ ଆସିକି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଖେଳୁଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଏଠି କିଛି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ସବୁ ସାନିଆ ଆଉ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଯୋଗ ବୀର୍ଯ୍ୟମ୍ ତତ୍ ଯୋଗ ମାୟାନୁଭାବିତ ଦାବାଗ୍ନେ ଆତ୍ମନଃ କ୍ଷେମମ୍ ବିକ୍ଷତେ ମେନିରେ ଅମରଂ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଯୋଗ ବୀର୍ଯ୍ୟମ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଗାରୂଢ଼ ପୁରୁଷ ଯୋଗମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ସବୁ କଥା କରିଦେଲେ ତେଣୁ ଏ କଥା ଦେଖିକିରି ଯୋଗମାୟାନୁଭାବିତ ଯୋଗମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଭଗବାନ ସବୁ କଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦାବାଗ୍ନେ ଆତ୍ମନଃ ମୁଖ୍ୟମ୍ ଜଳୁଥିବା ବନବହ୍ନିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୋପାଳମାନେ ଏକଥା ଦେଖି ଭଗବାନ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଆରେ କେତେ ବାଟରେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ନିଆଁ ଧରିଥିଲା ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆଉ ମୁଁ କହିଲେ ଆଖି ବୁଝ ଦେଖିଲା ଆସିକି ଆମେ ଆସିକିରି ଯେଉଁଠି ଖେଳୁଥିଲେ ସେଇଠି ପାଇସାରିଲେଣି ଗାଈମାନେ ମୁକ୍ତ ନିଆଁ ଫିଆଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଇଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଟି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କଲେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ତାପରେ ଗାହା ସନ୍ନିବର୍ତ୍ତ୍ୟ ସାୟାହ୍ନେ ସହ ରାମୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବେଣୁ ବିରଣୟନ ଗୋଷ୍ଠଂ ଅଗାତ ଗୋପୀ ଅଭିଷ୍ଠୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସିଗଲା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣି ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ଜନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବେଣୁ ବିରଣ ବଇଁଶୀ ବଜେଇ ଗୋଷ୍ଠଂ ଅଗାତ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ଗୋଷ୍ଠକୁ ଫେରେଇ ଆଣି ବ୍ରଜ ମଧ୍ୟରେ ବଇଁଶୀ ବଜେଇ ବ୍ରଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଗାହା ସନ୍ନିକର୍ଷ ସାୟାହ୍ନେ ଦିନ ସରିଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ସବୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଧରିକିରି ବଳରାମ ଏବଂ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେରି ଆସିଲେ ଗୋପୀନାଂ ପରମାନନ୍ଦ ଆସିତ ଗୋବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନେ କ୍ଷଣମ୍ ଯୁଗ ସତଙ୍ଗିବ ଯାସାଙ୍ଗ ଜେନ ବିନା ଅଭବଙ୍ଗତ ଆଉ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡ ଯୁଗ ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଙ୍ଗନମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ
ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଡ଼େ ଖରା ହେଇଛି କ'ଣ କରୁଥିବେ ଶୋଷ ହେଉଥିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ପିଉଥିବେ କ'ଣ ଖାଉଥିବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଗୋପାଙ୍କମାନଙ୍କ ମାନେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ଆଉ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋପୀ ହେଇଯା ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ନଥିଲେ କେଉଁଠି ମଠ କରିକି ରହିନଥିଲେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଭିତରେ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ଥିଲେ ସବୁ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେ ଦିଙ୍ଗେ କ୍ଷୀର ଦୁହାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଦହି ମୁହାଁ ହେଉଛି ଘର ଘର ହେଇକି ଚାଲିଛି ସେଟା ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେ ଦିଙ୍ଗେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ରହୁଥିଲା। 3 ଜଣ ମେଳ ହେଉଥିଲେ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ସକାଳୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଗ ହେଇଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ପରମାନନ୍ଦମ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କ୍ଷଣ ଯୁଗ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗାଈ ଫେରେଇକିରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ 10ମ ସ୍କନ୍ଧେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧେ ଦାବାଗ୍ନି ପାଦମ୍ ଦାବାଗ୍ନି ମାନେ ବନରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ପିଇ ପକାଇଲେ ନାମ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ ଏଇଠି ସରିଲା। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଶେଷ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।